ਦੋਸਤੋ सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो ASP TV। मैं जगसीर सिंह संधू अज तुहाडे नाल फिर मुखातब हाँ। तुहाडे नाल अज अजिहा एक मामला डिस्कशन करन जा रहे हैं कि औरत जाति जिहदे बारे गुरु साहिबान ने सानू एक संदेश दिता है भी सो क्यों मंदा आखिए जित जमै रजान। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ है, ਸਾਡਾ समाज है, वो भी औरत जाति बारे बहुत कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, बहुत ਵਧੀਆ विचार रखता है, बहुत ਵਧੀਆ औरत जाति ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है। पर हकीकत उसदे बिल्कुल उल्ट है। औरत जाति ਨਾਲ जो कुछ ग्राउंड लेवल ਤੇ हो ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ पुलिस कोले जाती हैगी, उन्होंने प्रशासन तो कोई आस होंगी है, पुलिस प्रशासन कोले जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करती है। पर जे पुलिस प्रशासन ही धक्का कर लगे तो सोचने की गल है भी औरत कित्थे जाऊगी, कौन उस औरत का बाली वारस है, कौन उसकी इज्जत का राखा है इस समाज के विच। साडा जिहड़ा चाहे बहुत वड्डियां गल्लां हो रही नेगियां, मैं इस वेले बरनाला की धरती ते बैठा। साडे बरनाला दे विच SSP संदीप गोयल है जिहड़े कि अपने आप नूं एक विलक्षण तौर के उपर कार्यशैली के कारण मन्ने जाते हैं। उन्होंने एक विलक्षण कार्यशैली है और उन्होंने बारे बहुत कुछ सोशल मीडिया ते सुनिया गया। मीडिया के भी अक्सर अजिहियां गल्लां आउंदियां रहिंदियां ने भी वो बड़े इंसाफ चंद बंदे ने। पर कमाल की गल यह है भी उन्होंने दरबार के विच एक औरत पिछले 1 महीने तो गुहार ला रही है तो ਉਹਦੀ सुनवाई है जिहड़ी किते नहीं हुई। अज बरनाला दे विच IG है, उन्हां नाल भी जिहड़ा उन्हां नूं मिलण तक नहीं दिता गया। सो ये सारा जिहड़ा सिस्टम है, की गलबात हुई है इहदे दौरान इस सिस्टम दे विच की खामियां ने, किस तरह औरत जाति नूं परेशान किया जा रहा है, वो तुहाडे नाल सारा असीं एक औरत दे जवानी ही साझा कर लगे हाँ भी उस औरत नूं की दुख है, किस तरह की उहनूं जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी वो आई है तो वो अपनी प्रॉब्लम लैके जो पुलिस कोले गई तो पुलिस ने फिर अगे उहनूं किहो जिहियां प्रॉब्लमां क्रिएट कीतियां ने। पर उन्हां प्रॉब्लमां नूं भी जदों लैके फिर उच्च अधिकारियों कोले जांदी आ तां सुणवाई उत्थे भी नहीं हैगी तो उत्थे भी गेड़े ते गेड़ा उहदा मतलब हरासमेंट अगे तो अगे हो रही हैगी। सो साडे नाल ने एक बीबी जी, पहलां उन्हां दी जाण पछाण तुहाडे नाल कराउने आ। बीबी जी असल दे विच क्योंकि साडे जिहड़ा मीडिया दा एक असूल है, असीं तुहाडा नाम भी जनतक नहीं करना चाहांगे क्योंकि तुहाडी जिहड़ी अपनी एक पर्सनैलिटी असीं नहीं चाहुंदे भी तुहाडी मान मर्यादा नूं किसी तरीके नाल ठेस वजे। तो तुसीं इस जिहड़ा आपां गलबात शुरू करदे हां, ये गलबात दे विच सब तो पहलां सानूं ये दसो भी तुहाडा जिहड़ा बाग आ वो पुलिस नाल किवें पिया? सर मेरा एक केस चल रहा सीगा पुलिस स्टेशन विच, पुलिस स्टेशन धनौला विच। मैं अपनी कंप्लेंट की सीगी SSP ऑफिस बरनाला विच ते उत्थों मेरी जिहड़ी कंप्लेंट है वो फॉरवर्ड होके गई सी पुलिस स्टेशन धनौला विच। ते ओह केस सीगा मेरे एक पुराने मकान मालिक दे अगेंस्ट, ओह सी डिफेमेशन केस। ते उस दौरान मैं पुलिस स्टेशन धनौला विच गई ते फिर जदों मैं शामी सैर कर रही सी, फिर उस दौरान मिस्टर गुरमेल सिंह ASI धनौला सॉरी बरनाला असला डिपार्टमेंट ते उन्होंने मैनू सैर करते हुए रोकया ते फिर उन्होंने मैनू कहा कि मैम मैं तुहाडे नाल गल करना चाहता है। मैं उन्होंने तो उन्होंने बारे पुछया, इंट्रोडक्शन मंगी उन्होंने ते फिर उस वक्त उन्होंने मैनू दस्सिया कि अपना ID कार्ड दिखाया कि मैं हैगा ASI गुरमेल सिंह, मैं असला डिपार्टमेंट बरनाला विच लग्या होया है। तो फिर वो कहन लगे कि मैम मैं तुहानू उत्थे देखिया सीगा धनौला पुलिस स्टेशन विच देखिया सीगा जदों तुसी अपने केस दे रिगार्डिंग उत्थे गल कर रहे सीगे। ते मैं क्या अच्छा ठीक है तुसी देखिया, हाँ जी फिर बोलो। तो फिर वो कहन लगे कि मैम मैं एक ASI है, एज एन ASI तुहानू मेरी किसी भी हेल्प की लोड़ होवे तुसी मैनू दस्सिओ, मैं तुहानू पूरी तरह गाइड करूँगा, पूरी तरह दसूँगा कि तुहानू किवें करना चाहिए, किवें की नहीं करना चाहिए, मैं तुहाडी पूरी सपोर्ट करूँगा। तो मैं क्या अच्छा ठीक है। तो फिर 1-2 दिन के बाद मैं उन्होंने कॉल किया, मैं कहा कि सर मैं अपना जोड़ा केस है डिफेमेशन केस, मैं उहदे रिगार्डिंग तुहाडे नाल गल करना चाहती है, तुसी मैनू मिल सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुहानू मिल लूँगा। मैं कहा कि सर कदों? ही सेड कि मैं एनी टाइम मैं तुहानू मिल लूँगा। मैं कहा ठीक है सर, आपां दीपक ढाबे विच मिल लेंदे हैं, दीपक ढाबा धनौला विच। तो उत्थे मैं उन्होंने बुलाया तो उत्थे मैं उन्होंने खाना वगैरह खिलाया तो फिर उस तो बाद आप सैर करन लग गए। तो उस दौरान मैं उन्हां नाल अपना डिफेमेशन केस सीगा जिहड़ा मैं ओह डिस्कस किया। तो फिर उसी डिस्कशन के दौरान मिस्टर गुरमेल सिंह ASI असला डिपार्टमेंट बरनाला इन्हों ने मैनू कहा
ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਤਪਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਅਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
ਤੇ ਟੱਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਟੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 18 ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 22 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਸਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਐਸਪੀ ਡੀ ਨਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਐਸਪੀ.ਐਚ ਕੋਲ, ਮਿਸ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਮ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਅਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਡਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਅਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਯਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਫਿਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਤੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆ ਉਧਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਪੈਨੀ ਅਗਵਾੜ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਵਾਈਫ 22, 23, 24 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ 24 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀਐਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਅੱਜ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਅਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਹੇਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।